Okay, then before previous lecture, what we are studied the drug used in the congestive heart failure. Okay, in that we are already completed the part cardiac glycoside, that is a digitalis. Then in this lecture, current lecture, what we are studying the next class, which is a next class, that is a phosphodiesterase inhibitor. Phosphodiesterase inhibitor, it is a next class. What is in that? Example, theophylline, then milrinone and the levosimendan. Okay, these are the drugs which is used to treat the congestive heart failure. Okay, then what is the phosphodiesterase inhibitor? These are the non-selective agent. Okay, these are the non-selective agent. What it will do? It will be differently causes the different isomers of the enzymes and prevent the degradation of intracellular cyclic AMP and the GMP in the heart, blood vessel and the bronchial smooth muscle. म्हणजे फॉस्फोडायस्ट्रेज इनिबिटर त्याच्या नावातच आहे. ते काय करताय तर फॉस्फोडायस्ट्रेज एन्झाईम जे आहे त्याच्या वेगळ्या वेगळ्या आयसोमरला जाऊन बाइंड होतं और इनिबिट करतं. त्यामुळं what the phosphodiesterase will do, it will causes the degradation of intracellular cyclic AMP and GMP. म्हणजे AMP आणि GMP आहे सायक्लिक इंट्रासेल्युलर, कुठलं हार्ट मधलं, ब्लड वेसल मधलं आणि ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल मधलं, तर त्याचं डिग्रेडेशन करतं. ओके, क्लिअर. देन त्या फॉस्फोडायस्ट्रेसला जर इनहिबिट केलं तर काय होईल? मग डिग्रेडेशन होणं प्रिव्हेंट होईल. क्लिअर. जे काम फॉस्फोडायस्ट्रेस करतंय त्या जर त्या फॉस्फोडायस्ट्रेसला इनहिबिट केलं तर व्हॉट विल हॅपन? इट विल प्रिव्हेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर AMP अँड GMP. मग जर सपोज प्रिव्हेंशन झालं, पुढं काय होईल? दॅट विल इन्क्रीजेस द मायोकार्डियल सायक्लिक AMP लेवल अँड द GMP लेवल, आणि अल्टिमेटली व्हॉट इज हॅपन? द इन्फ्लक्स ऑफ कॅल्शियम गेट इन्क्रीजेस. म्हणजे सायक्लिक AMP GMP लेवल वाढली की काय होणार आहे? पुढे कॅल्शियमचा इन्फ्लक्स वाढणार आहे. क्लिअर. बट phosphodiesterase inhibitor will not interfere with the sodium potassium ATPase pump, so it will having the independent mechanism. म्हणजे ते दुसऱ्या कुठल्या मेकॅनिझमने ऍक्ट होत नाही. ओनली व्हॉट इज अ मेकॅनिझम? द phosphodiesterase inhibitor will bind with the phosphodiesterase enzyme and which will prevent the degradation of cyclic AMP and GMP in the heart, blood vessel and bronchial smooth muscle. That will be resulting into increased cyclic AMP level. डिग्रेडेशन थांबवलं मग काय होणार आहे? कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे. देन दॅट विल ऑल्सो रिझल्टिंग इनटू द इन्फ्लक्स ऑफ कॅल्शियम. कॅल्शियमचा इन्फ्लक्स वाढणार आहे. अँड देन कॅल्शियम व्हॉट इज रिस्पॉन्सिबल? Calcium is responsible for the contraction, and there is a contraction of heart is takes place. With the example, that is a amrinone. It is one of the drug which is used as a phosphodiesterase inhibitor. It is having a positive inotropic and the direct vasodilatation action, so it is also called as a inodilator. म्हणजे जर amrinone हे जर ड्रग घेतलं तर amrinone ड्रग काय करतंय तर एक तर पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक इफेक्ट पण दाखवतं आणि डायरेक्ट ब्लड वेसल डायलेट पण करतं. त्यामुळे हार्टला जो ब्लड बाहेर पाठवण्यासाठी लागणारं प्रेशर आहे तर ते प्रेशर कमी अप्लाय करावं लागतं. का? तर देयर इज अ नो एनी रेजिस्टन्स इज देअर. का? तर ज्या पाईप मधून पाणी जाणार आहे, जर तो पाईपचा डायमीटर छोटा असेल तर मोटारला काय करावं लागणार? जास्त एफर्ट्स करावे लागणार. बट जर तो पाईपचा डायमीटर मोठा असेल, there is a no any friction takes place, so that water can easily enter inside the body. Clear. Same तसंच पंपचं वर्क कोण करतं? हार्ट करतं. आणि ब्लड वेसल्स इज नथिंग बट दॅट पाइपलाइन्स. क्लियर एव्हरीवन? ऑल ऑफ यू गॉट द phosphodiesterase mechanism. बोथ प्रीलोड अँड आफ्टर लोड इज रिड्यूस्ड. प्रीलोड म्हणजे काय? तर बॉडीकडनं जे ब्लड हार्टकडे येतं ते. आफ्टर लोड म्हणजे काय? हार्ट कडनं जे ब्लड बॉडीकडे जातं ते. दोन्हीही काय होतं?
बॅलन्स होतं, कमी होतं. प्रीलोड कशामुळे कमी होत असेल तर the heart will be easily having the contraction power and afterload कशामुळे कमी होत असेल तर dilatation of the blood vessel. Clear everyone? Phosphodiesterase inhibitor. Then what is the next? Adverse effect. But phosphodiesterase is having the some of the adverse effect, which is that is the thrombocytopenia. The thrombocytopenia is mostly common. Then some of the common side effects are nausea, diarrhea, abdominal pain, liver damage, fever, and the arrhythmia. These are the adjuvant side effects. Clear? Then beta adrenergic agonist. Next class is beta adrenergic agonist, which is example that is a dopamine, dobutamine, and digoxamine. Beta adrenergic agonist. The drug which is a beta adrenergic agonist and the dopaminergic agonist action having the positive inotropic and the vasodilator property. म्हणजे हे पण जे डेरिव्हेटिव्ह आहेत बीटा ऍड्रेनर्जिक अगोनिस्ट किंवा डोपामाइन अगोनिस्ट त्या दोन्हीला पण काय आहे पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक ऍक्शन आहे ऍज वेल ऍज इट इज हॅव्हिंग द व्हॅसोडायलेटरी प्रॉपर्टी. त्यामुळं हे दोन्ही कॉम्बिनेशननी काय होतं इट विल बी युजफुल फॉर द इमर्जन्सी हार्ट फेल. म्हणजे एकदम सडनली आपल्याला लक्षात येते की त्या पेशंटचा हार्ट फेल होतोय तर त्या केसमध्ये आपण आयव्ही इंजेक्शन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंटसाठी देऊ शकतो डोब्युटामाइन डोपामाइनचे. क्लियर? द ड्रग अफोर्ड ॲडिशनल हिमोडायनॅमिक सपोर्ट ओव्हर द अबाव व्हॅसोडायलेटर, डिजिटालिस अँड द डायुरेटिक्स, बट बेनिफिट्स आर शॉर्ट लास्टिंग. पण ह्या ड्रगचा आणखीन एक प्रॉब्लेम काय आहे, जरी पण हा व्हॅसोडायलेटर, डिजिटालिस, डायुरेटिक्स ह्याच्यापेक्षा चांगला असेल पण ह्याचा प्रॉब्लेम काय, इट विल बी हॅव्हिंग द शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. म्हणजे कमी महिनाभर 2 महिने हे ड्रग आपण यूज नाही करू शकत. क्लिअर? ही थेरपी काय प्रॉम्प्ट इमर्जन्सी आहे, आत्ता त्या पेशंटला गरज आहे, आत्ता इंजेक्शन द्यायचं अँड इट इज इफेक्टिव्ह फॉर द शॉर्टर पिरियड ऑफ द टाइम. नो डाऊट दिस थेरपी इज व्हेरी बेस्ट ऍज कम्पेअर टू अदर थेरपी. म्हणजे डिजिटालिस आहे, डायुरेटिक आहे, व्हॅसोडायलेटर्स आहे, तर त्यांच्यापेक्षा ही थेरपी चांगली आहे. बट त्याचा प्रॉब्लेम काय तर ही शॉर्ट लास्टिंग आहे. म्हणजे आता इंजेक्शन कंटिन्यू इंजेक्शन देत बसलं त्या पेशंटला इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज अ शॉर्ट लास्टिंग आहे. ड्यू टू इट विल बी कॉजेस द टॉलरन्स अँड द कार्डिओटॉक्सिक ऍक्शन. मग का बरं शॉर्ट लास्टिंग आहे, जास्त 1 महिना 2 महिने 3 महिने आपण ही थेरपी कंटिन्यू का नाही करू शकत, तर इट विल बी डेव्हलप द टॉलरन्स ऍज वेल ऍज त्याच्यामध्ये काय कार्डिओटॉक्सिसिटीचे चान्सेस काय जास्त आहे. क्लिअर? So it will be not used for the long term management of the CH. Clear everyone? Beta adrenergic agonist, phosphodiesterase inhibitor, beta adrenergic agonist, everyone understood? Then next it is a diuretic derivative. What is a diuretic derivative? All of you know what is a diuretics, the agent which will be causes the excretion of the water as well as salt from the body. डायुरेटिक म्हणजे काय तर असे एजंट ज्या बॉडीतलं वॉटर आणि वॉटर बरोबर वेगळे वेगळे साल्ट काय करताय एक्सक्रीट करताय. क्लिअर? इट इज कॉल्ड एज अ डायुरेटिक. एकदम सिंपल मेकॅनिझम आहे. काय करत असतील तर ब्लडचं व्हॉल्यूम कमी होत असेल. क्लिअर? व्हॉट इज हॅपनिंग देअर, द ब्लड व्हॉल्यूम गेट डिक्रीज्ड आणि जेवढं पाणी कमी तेवढं मोटरला प्रेशर कमी. क्लिअर? तेवढं कमी ब्लड त्याला पंप करावं लागणार आहे, तेवढं हार्ट चांगलं इफिशियंटली वर्क करणार आहे. क्लिअर एव्हरीवन? मेकॅनिझम थोडंसं लक्षात येतंय का डायुरेटिक यूज करत असतील? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? द मोस्ट केसेस ऑफ द सिम्टोमॅटिक CHF आर द ट्रीटेड विथ द हाय सिलिंग डायुरेटिक्स. जे आपल्याला सिम्टम दिसतं थोडंसं पेन झाल्यासारखं, पायांना स्वेलिंग आल्यासारखं, तर हे जे सिम्टोमॅटिक ट्रीटमेंट आहे दीज आर द ट्रीटेड विथ द हाय सिलिंग डायुरेटिक्स. The diuretics causes the mobilizing edema fluid, but long-term treatment may develop the resistance. जे काही आपल्या बघितलं असेल हार्ट अटॅक येण्याच्या आधी मोस्टली पायांना डोळ्याखाली अशी सूज आलेली असते. Why there is? Because the heart is not able to collect the blood.
आणि त्यामुळे जे ब्लड असतं दॅट फ्लुइड इज अक्युमुलेटेड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, म्हणजे पायावरती डोळ्यांच्या इथे पाणी काय होतं साठून राहतं, इट इज अ इडिमा. मग त्या जे साठून राहिलेलं वॉटर आहे त्याला बाहेर काढण्यासाठी आणि एक्सक्रीट करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, वी आर युझिंग द डायुरेटिक्स. बट the long term treatment is not possible. Why it is so? Because it will be develop the resistance. But one of the diuretic, that is a furosemide. Furosemide is overcome that resistance. म्हणजे furosemide काय आहे, स्वतःच्या अगेन्स्ट टॉलरन्स तयार होऊ देत नाही. So it is one of the best diuretic agent. Intravenous furosemide promptly increase the systematic venous capacity and produce the rapid symptomatic relief in an acute ventricular failure. म्हणजे जिथं acute ventricular failure चा चान्स आहे तर त्या केसमध्ये जर आपण IV फ्युरोसेमाइड दिलं तर त्या केसमध्ये त्या हार्टची व्हेनस कॅपॅसिटी वाढते, म्हणजे ब्लड जे अदर बॉडीकडनं येणार आहे हार्टमध्ये तर ते वाढतं आणि दॅट विल बी प्रोव्हाइड द सिम्पटोमॅटिक रिलीफ. All of you clear? Diuretics why we are using? To excrete the excess water and to remobilize the accumulated fluid inside the body. All of you clear? Then next is what are the limitation of diuretics? मग आता आपल्याला माहिती आहे डायुरेटिक एवढंच चांगलं आहे तरी पण मग आपण का नाही यूज करत? व्हॉट आर द व्हेरियस लिमिटेशन? का बरं एखाद्या पेशंटला आपल्याला लक्षात आलं की बहुतेक आता CHF चा चान्स दिसतोय, हार्ट फेल्युअर होतंय किंवा होऊन गेलंय किंवा हळूहळू डेव्हलप होतंय, तर त्या पेशंटला सगळ्यांनाच आपण डायुरेटिक का नाही देऊन टाकू शकत? बिकॉज द ड्रग इज हॅव्हिंग इट्स ओन लिमिटेशन. व्हॉट आर द व्हेरियस लिमिटेशन? द थायाझाइड, it has limited low role in a CHF diuretics. Why it is so? The thiazide derivative ला specific काय स्वतःचे limitations आहे? It will decreases the preload and improve the ventricular efficiency by reducing the circulatory volume. म्हणजे हे ड्रग काय करते इनडायरेक्टली ब्लडचं व्हॉल्यूम कमी करते, बट इट इज अ गुड, it is not much good. Why? Because it will excrete the water. The blood cell is there. डायुरेटिक काय करतं तर वॉटर एक्सक्रीट करून टाकतं, ब्लड सेल तिथंच आहे, दॅट विल बी कॉजेस द इन्क्रीज इन द विस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड. लक्षात येतंय? थोडं थोडं गाळणी लावून पाणी काढायचं ठरवलं तर गाळणीच्या वरच्या साईडला जे राहणार आहे त्याला तशी फ्लुइडिटी राहणार आहे का ऍज कम्पेअर टू प्रिव्हियस पार्ट? नो. पाणी निघून गेलं, वरती जे काय राहतंय तर इट विल नॉट हॅव्हिंग दॅट मच फ्लुइडिटी. Why? Because we are removing the water. त्यामुळे ब्लड आणखीन विस्कस होण्याचा चान्स आहे, दॅट विल बी प्रोड्युसेस द मोर प्रेशर ऑन द हार्ट. देन नेक्स्ट, रिमूव्ह द पेरिफेरल इडिमा अँड द पल्मनरी कंजेशन. Although it will remove the edema and the pulmonary congestion, but it will be not much safer drug for the CHF. What are the other limitations? Diuretics have no role in a asymptomatic left ventricular dysfunctioning. जे असिम्प्टोमॅटिक लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर डिसफंक्शनिंग आहे तर लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर डिसफंक्शनिंग मध्ये आपण डायुरेटिक देऊ शकत नाही. When the cardiac output is critically depend upon the volume overload, then the risk of the diuretic may worsen the cases. म्हणजे as I told you earlier, our aorta is having the baroreceptor. आपल्या aorta मध्ये काय आहे? baroreceptors आहेत. ते baroreceptor काय करतायत तर आपल्या हार्टला सेन्सेशन देत आहेत की आता एवढं ब्लड आहे, आता ब्लड मध्ये फिरतंय बॉडीमध्ये, एवढं ब्लड आहे तेवढं ब्लड आहे, इट इज अ सेन्सिटायझिंग. क्लिअर? मग जर सपोज ब्लडचं व्हॉल्यूम कमी झालं आणि बॅरो रिसेप्टरला पण जाणवणार आहे ब्लडचं व्हॉल्यूम कमी झालंय आणि ते आणखीन हार्टला मेसेज पाठवणार आहे की अजून जोरात पंप कर. वाय? बिकॉज दॅट ब्लड इज नॉट सफिशियंट फॉर द बॉडी. क्लिअर? and then the heart is again try to pump more and that will be worsen the situation. Already heart failure आहे आणि त्या पर्सनचा हार्ट अजून जर ट्राय करते जोरात पंप करायला, then it will be produces the side effects. Clear? Sometimes diuretic causes the activation of the RAS activation system, renin angiotensin system. Okay, renin angiotensin system जे आहे that will be also responsible for the डायुरेटिक ऍक्शन, तर त्याला पण ते ऍक्टिव्हेट करतात
आणि देयर इज अ ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ द कार्डिओव्हास्क्युलर कॉन्सिक्वेन्सेस, म्हणजे ती ऍक्टिव्हिटी कार्डियक जे आहे व्हॅस्क्युलरचे कॉन्सिक्वेन्सेस ते जास्त सिरियस करू शकते. The chronic diuretic therapy tends to causes the hypokalemia, alkalosis and the carbohydrate intolerance. Hypokalemia produce करता है, alkalosis produce करता है, and the carbohydrate intolerance is there. Clear everyone? What are the limitations of the diuretics? Then next class, it is a RAS, renin angiotensin system acting drugs. Okay, RAS inhibitor or the example is a enalapril and the ramipril. ते काय करते, रेनिन एंजियोटेन्सिन सिस्टम इनहिबिट करते. अल्टिमेटली दीज आर हॅव्हिंग द सेम इफेक्ट ॲज द डायुरेटिक. त्याचा सेम इफेक्ट कुणासारखा आहे, ॲज लाईक अ डायुरेटिक्स. Also they are used for the symptomatic as well as disease modifying benefits in the CHF. म्हणजे काय, तर जे सिम्पटम्स दिसतात कार्डियक फेल्युअरचे ते पण ट्रीट करण्यासाठी हे यूज आहे, ॲज वेल ॲज इट विल बी युज्ड फॉर द डिसीज मॉडिफाईंग. म्हणजे काय, कार्डियक फेल्युअर होत आहे, त्याच्या पुढे जाऊन काय होत आहे, लंग्सवर प्रेशर येत आहे, त्याच्या पुढे जाऊन काय होत आहे, तर बॉडी फ्लुइड आहे ते अक्युमुलेट होत आहे लेग्स वरती वगैरे. क्लिअर? तर ती डिसीज मॉडिफाईंग ऍक्शन आहे, म्हणजे एक डिसीज झालाय आणि त्याच्यामुळं बॉडीमध्ये पुढे चेंजेस होत जात आहेत आणि दॅट विल बी कॉजेस द कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. लक्षात येते सगळ्यांच्या? व्हॉट इज अ डिसीज मॉडिफाईंग? डिसीज मॉडिफाईंग इज नथिंग बट द प्रोग्रेसिव्हली ऍक्टिव्ह. हे झालं की ते झालं की ते त्या डिसीज मुळे होतंय. नॉर्मली माणसाला तसं झालं नसतं, पण त्याला CHF झालाय त्याच्यामुळे त्याच्या पुढे 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 जाऊन त्या गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात. What are the RAS inhibitors will showing their mechanism of action? First, by the vasodilatation. Also, it will prevent ventricular hypertrophy. It will be causes the myocardial cell apoptosis. It will causes the fibrosis, intracellular matrix changes and remodeling. In addition, it will decreases the angiotensin second production. AC inhibitor increases the level of kinin, which will be generate the cardioprotective nitric oxide and the prostaglandin. आणि अल्टिमेटली ह्या सगळ्याचा इफेक्ट हार्ट वरती काय होणार आहे, गुड इफेक्ट. Heart will be protected. All of you understood what is the renin angiotensin system inhibitors will do? लक्षात येते? हार्ट फेल्युअर मध्ये काय यूज करायचं, काय त्याचे ऍडव्हान्टेज आहेत? एव्हरीवन अंडरस्टूड? एनीवन हॅव एनी डाऊट? सिंपल वर्डिंग आहे, फक्त लॉजिक लागलं पाहिजे काय होऊ शकतं त्या केसमध्ये. एव्हरीवन अंडरस्टूड? इट इज हॅव्हिंग क्वाइट डिफरंट मेकॅनिझम. बाकीचे सगळे ड्रग काय करतायत, दीज आर द पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक ड्रग्स दॅट विल बी कॉजेस द व्हॅसोडायलेटेशन. क्लिअर? पण हे जे ड्रग आहे RAS इनहिबिटर, दीज आर ऍक्टिंग द स्लाइटली डिफरंट मेकॅनिझम सो दॅट इट विल बी युज्ड इन अ कॉम्बिनेशन. ह्याला ह्याचे स्वतःचे वेगळे ऍडव्हान्टेजेस आहेत, ह्याला ह्याचं सेपरेट मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आहे. त्यामुळे हा ड्रग काय करतात, मोस्टली युज्ड इन अ कॉम्बिनेशन. क्लिअर? नेक्स्ट क्लास, इट इज अ बीटा-1 adrenoreceptor antagonist. पहिलं ऍड्रिनर्जिक अगोनिस्ट. लक्षात येत आहे सगळ्यांना? दोन वेगळं आहे. पहिले एजंट काय आहे, ऍड्रिनर्जिक अगोनिस्ट. सेकंड एजंट काय आहे, बीटा-1 adrenoreceptor antagonist. Why it is so? Because the adrenaline is follow the Dale's vasomotor reversible concept. आठवत आहे? Dale's vasomotor reversible concept on the blood vessel. त्याचा वेगळा इफेक्ट आहे, वाचा जाऊ त्यावेळी लक्षात येऊन जाईल की why we are using the agonist and the antagonist in a same type of disease. Beta-1 blockers are used to treat the mild to moderate congestive heart failure, which are treated with the non-selective beta blockers, selective alpha-1 blockers, as well as AC inhibitor plus diuretics or the digitalis. म्हणजे या सगळ्या ड्रग जे कॉम्बिनेशन मध्ये देतो एखाद्या पेशंटला, तर त्याच्यासारखंच बीटा-1 रिसेप्टर ब्लॉकर पण चांगला इफेक्टिव्ह ड्रग आहे.
But the immediate hypodynamic action of the beta blocker is to depress the heart contraction and the ejection fraction. After the couple of months of the ejection fraction is generally higher than the baseline. म्हणजे ह्या ड्रगचं काय आहे, लगेचच दिलं तर प्रॉब्लेम काय होऊ शकतं, कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन पॉवर आणि बाहेर पडणारं जे ब्लड व्हॉल्यूम आहे हे कमी होऊ शकतं. बट जर कंटिन्यू महिनाभर हा ड्रग दिला तर त्या गोष्टी नॉर्मल होतात. म्हणजे पहिल्यांदा जो साइड इफेक्ट आहे तो कंटिन्यू ड्रग थेरपी दिली तर तो ओव्हरकम होतो. The benefits appears due to the antagonism of the ventricular wall stress, enhancing the apoptosis, promoting the pathological remodeling effect and excess sympathetic activity. पण ह्याचे बेनिफिट्स आहेत पण त्याच्याबरोबर साईड इफेक्ट पण काय आहे तर आपल्याला एक्सेस सिम्पॅथेटिक ऍक्टिव्हिटी बघायला मिळते आणि इट इज अ डिसएडव्हान्टेज. विनाकारण ॲड्रेनालिन इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ अवर हार्ट. ॲड्रेनालिन फक्त हार्टच्या रिलेटेड नाहीये, त्याला वेगळ्या वेगळ्या मल्टिपल मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आहेत. फॉर एक्झाम्पल it will having its effect on the kidney, it will having its effect on the other blood system. So ते पण आपल्याला काय होणार आहे तर साइड इफेक्ट बघायला मिळणार आहे. क्लियर? So it will not much safer drug as compared to other drug delivery because it is a non-selective. It is having the action on overall B1 receptors. All of you clear? The next class, it is a vasodilator. Vasodilator derivative. नावातच आहे त्याच्या. What is a vasodilator? Blood vessel get dilated. लक्षात येतंय? Simple vasodilator नावातच आहे. What it will do? It will be causes the dilatation of the blood vessels. Vasodilators are first used IV to treat the acute heart failure. आणि oral route is extended for the longer period of time. म्हणजे जे डायुरेटिक आहे ते प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट साठी ओरल रूटने यूज करतात, सॉरी IV रूटने यूज करतात. आता लगेच ऍक्शन पाहिजे आपल्याला. एखादा पेशंट हॉस्पिटलाइज झालाय, त्याचा हार्ट फेल्युअर होण्याचे चान्स आहे किंवा ऑलरेडी झालंय, तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, पहिल्यांदा IV व्हॅसोडायलेटर देतो. ओके, इंट्राव्हेनस इंजेक्शन देतो. का तर आपल्याला आत्ताच्या आत्ता इफेक्ट पाहिजे त्याचा. बट अगेन oral drug route is extended for the longer term therapy. व त्यानंतर ओरल देतो त्याला टॅबलेट कशासाठी तर लॉंग ड्युरेशन ऑफ थेरपी साठी, लांब थेरपी चालू राहते. क्लियर एव्हरीवन? देन which will be act of the three mechanism. तीन वेगळ्या वेगळ्या स्टेप्सच्या मेकॅनिझमनी vasodilators are showing their action. What are the three various mechanism? First, it will be causes the reduction of preload. Clear? It is called as a venodilator. Blood veins आहेत, veins dilate होतात. vein काय काम करतात तर deoxygenated blood कॅरी करतात. म्हणजे बॉडी कडनं हार्ट कडे ब्लड नेऊन देतात. दीज आर द वेन्स. वेन्सला डायलेट करायचंय. वेन्सला डायलेट केलं की प्रीलोड कमी होणार आहे, हार्टवरचा प्रीलोड. एक्झाम्पल आर ग्लिसराइल नायट्रेट, आयसोसॉर्बिट, डायनायट्रेट. Second derivative are the afterload reduction. Afterload reduction agent are also called as a arteriolar dilator. म्हणजे हार्ट कडनं बॉडी कडे ब्लड घेऊन जाणार, आर्टरी डायलेट झाल्या की हार्टला पंप करायला कमी प्रेशर लागणार. क्लियर? अँड नेक्स्ट क्लास इट इज अ प्री अँड द आफ्टरलोड रिडक्शन. दॅट इज अ मिक्स्ड डायलेटर. What are the mixed dilator? These are the agent which will be acting by both mechanism. व्हेन पण डायलेट करताय, आर्टरी पण डायलेट करताय. त्यामुळे काय होतंय, हार्ट वरचं सगळंच प्रेशर कमी होऊन जाते. विच आर दॅट एजंट? AC inhibitors and the ARB agents and the alpha-1 blockers. These are the agent which will be act by the multiple mechanism. It will be reduces, it will be causes the preload reduction as well as afterload reduction. कसं करतं? By dilating the artery as well as dilating the veins.
Next, we will see one by one. Act by the preload reduction. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Then the drug which will be act by the preload reduction. Preload कसा reduct करतं? The nitrile reduces the size of ventricle and the myocardial fiber shortening, which will be reducing into the pooling of the blood into the systemic capacitance vesicles and ejection of the blood during the systole. म्हणजे काय होतं? तर ब्लड जे आहे ते वेन्स डायलेट झाल्यामुळं वेन्स मध्येच खेळत राहतं ब्लड. त्यामुळं कमी ब्लड हार्टकडे जातं. जेवढं कमी ब्लड हार्टकडे जाईल तेवढं हार्टला पण पंप करायचं प्रेशर कमी होईल किंवा स्वतःमध्ये साठवून ठेवण्याचे प्रेशर पण काय होईल? कमी होईल. हे एक मेकॅनिझमनी हे ऍक्शन दाखवेल. सेकंड, इट विल बी स्पेशली युज्ड व्हेन द सेंट्रल व्हेनस प्रेशर इज इन्क्रीज्ड. जेव्हा सेंट्रल व्हेनसचं प्रेशर वाढलेलं असतं तर त्या केसमध्ये इट विल बी युज्ड. त्या केसमध्ये यूज करायचं. Lowering of the preload beyond the limit reduces the output of the failing heart. म्हणजे प्रीलोड कमी झाल्यामुळं हार्टकडे ब्लडच कमी येणार आहे. हार्टकडे ब्लड कमी झाल्यामुळं त्याला पंप करण्यासाठी एनर्जी पण कमी वापरावी लागणार आहे आणि त्यामुळे कार्डियाक आउटपुट जे आहे का हार्ट मधनं बाहेर पडणार ब्लड आहे हे पण कमीच होणार आहे. क्लिअर? बट इट विल नॉट बी युज्ड इन अ रुटीन ट्रीटमेंट ऑफ CHF. एवढं जरी चांगलं असेल तरी आपण ते रुटीन ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकत नाही. वाय? बिकॉज इट इज हॅव्हिंग इट सम ऑफ द डिसएडव्हान्टेजेस. काही थोडेसे लिमिटेशन आहेत. त्या लिमिटेशनला जर कन्सिडर केलं तर हे ड्रग आपण लॉंग टर्म ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकत नाही. क्लिअर? सिंपल लॉजिक आहे. प्रीलोड रिडक्शन म्हणजे काय करताय तर ते वेन्सला डायलेट करताय. वेन्सला डायलेट केल्यामुळं वेन्स जे ब्लड घेऊन जाणार आहे हार्टकडे ते थोडस तिथे साठून राहतंय. का तर त्याची साईज वाढली आहे. क्लिअर? त्यामुळे कमी ब्लड हार्टकडे गेल्यामुळे कमी ब्लड हार्टला प्रेशर करावं लागणार आहे अँड दॅट विल बी प्रिव्हेन्शन ऑफ द हार्ट फेल्युअर. हार्टचं काम कमी झाल्यामुळे हार्टला बरं वाटणार. इट इज अ सिंपल लॉजिक. सेकंड, इट विल ऍक्ट बाय द आफ्टरलोड रिडक्शन. पुढचा आफ्टरलोड पंप केल्यानंतरचा लोड कमी होतोय. व्हॉट इज दॅट आफ्टरलोड? हायड्रालाजेन डेरिव्हेटिव्ह विल डायलेट द रेझिस्टन्स व्हेसिकल. म्हणजे जे अवॉर्टा आहे, अवॉर्टा किंवा जे अदर आर्टरीज आहेत तर त्या आर्टरी डायलेट केल्यामुळं हार्टला पंप करताना जे एनर्जी लागणार आहे, प्रेशर लागणार आहे ते कमी होणार आहे. का तर तो जो डायमीटर आहे तो पण वाढलाय. डायमीटर वाढल्यामुळे फ्रिक्शन कमी होणार आहे ब्लडची आणि त्यामुळे ब्लड विल इझिली इजेक्ट आउट. Who is there? Sir, unmute yourself. Everyone should take care that your mic should be muted. Everyone take care. Because your meeting is recorded and that will be create the problem if you are not mute yourself. Where we are? Okay, the slides are visible. Anyone slide is visible? No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, now it is visible. Yes, ma'am. Okay. Then how it will be acted by the afterload reduction? It is effective in the forwarded failure when the cardiac index is
मीन्स मिनिमम आउटपुट अँड द बॉडी सरफेस एरिया इज लो. म्हणजे हा रेशो जर कमी असेल तर त्याच्यामध्ये काय म्हणायचं त्याला, फॉरवर्डेड फेल्युअर. क्लिअर. आणि ते फॉरवर्डेड फेल्युअर कमी होतं. वाय? बिकॉज द डायलेटेशन ऑफ द aorta and the arteries takes place. The long-term therapy may causes the tachycardia and the worsen cardiac ischemia and the fluid retention. त्यामुळे ही सुद्धा थेरपी आपण लॉंग थेरपी म्हणून यूज करू शकत नाही. क्लिअर. देन ऍक्ट बाय द प्री अँड द आफ्टर लोड रिडक्शन. असे एजंट जे प्रीलोड पण कमी करतायत, म्हणजे व्हेन्स पण डायलेट करतायत, आणि असे एजंट जे आर्टरीज पण डायलेट करतायत. विच आर दे? एक्झाम्पल इज सोडियम नायट्रोक्लोराइड. सोडियम नायट्रोक्लोराइड व्हॉट विल डू? इट विल बी ऍक्ट बाय द बोथ मेकॅनिझम. reduces the ventricular filling pressure as well as systematic vascular resistance. म्हणजे आर्टरी जे व्हेन्स कडनं ब्लड हार्ट कडे येणार आहे ते पण कमी होतं. वाय? बिकॉज द डायलेटेशन ऑफ द व्हेसल्स ऍज वेल एज हार्ट कडनं बॉडी कडे जाणारं ब्लड दॅट इज ऑल्सो रिड्युस्ड. क्लिअर. आणि विच विल बी कॉजेस द कार्डियक आउटपुट अँड द रेनल फ्लो इन्क्रीज्ड. जे ब्लड फ्लो होणार आहे किडनी कडचा तर तो सुद्धा वाढतोय. त्यामुळे डायुरेटिक ऍक्शन पण आपल्याला बघायला मिळते. ऑल ऑफ यू क्लिअर. द लॉंग टर्म ओरल थेरपी विल प्रोव्हाइड द बेनिफिट्स obtained with the combination of hydralazine isosorbate dinitrate, but AC inhibitors and the ARBs are the clearly superior. मग आपण जर कॉम्बिनेशन दिलं हायड्रालाझिन डेरिव्हेटिव्ह, आयसोसॉर्बिट डायनायट्रेट डेरिव्हेटिव्ह अलॉंग विथ द नायट्रोफ्लुसाइड तरी पण इफेक्ट चांगला मिळतो. बट इट विल नॉट बी मच गुड ऍज कम्पेअर टू एसी इनिबिटर. म्हणजे थोडक्यात एसी इनिबिटरच चांगलं त्या सगळ्याच्या कम्पेअरला. बट त्यातल्या त्यात कॉम्बिनेशन मध्ये दिलं तर चांगला इफेक्ट बघायला मिळतो. क्लिअर. हायड्रालाझिन विल कॉजेस द मार्क्ड रेनल व्हॅसोडायलेटेशन. हायड्रालाझिन जर दिलं तर रेनल ब्लड व्हेसल जे आहे त्याचं व्हॅसोडायलेटेशन होतं. In patient who cannot tolerate the AC inhibitor, in that patient we are giving the sodium nitrochloride like derivative. मग कुणामध्ये द्यायचं हे? तर ज्याला स्वतःला AC इनिबिटरचा इफेक्ट होत नाहीये. पहिल्यांदा AC इनिबिटरच चांगलं, पण जर त्याचा इफेक्ट एखाद्या पेशंटला होत नाहीये तर त्या केसमध्ये आपण सोडियम नायट्रोक्लोराइड सारखे डेरिव्हेटिव्ह यूज करू शकतो. एव्हरीवन क्लिअर. Then next, it is a derivative that is a aldosterone antagonist. The word itself says that it will be have an action on the aldosterone. लक्षात येते? नावच काय सांगताय त्याचं? अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट. अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्टच आहे, म्हणजे त्याची ऍक्शन कुणावर असणार आहे? इट विल बी रिलेटेड विथ द अल्डोस्टेरॉन. विच आर द क्लासिफिकेशन? स्पायरोनोलॅक्टोन डेरिव्हेटिव्ह इज अ अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट. We are known that the aldosterone is having the action on the sodium and the water retaining action. Aldosterone काय करते? सोडियम आणि वॉटरला रिटेन करते. क्लिअर. बाय डायरेक्ट अँड द इनडायरेक्ट इफेक्ट. क्लिअर एव्हरीवन. म्हणजे अल्डोस्टेरॉनची लेवल वाढली की काय होणार आहे? सोडियम आणि वॉटर रिटेन होणार आहे. क्लिअर. देन कुठल्या मेकॅनिझमने ऍक्ट होतं? Aldosterone antagonist will causes the extracellular fluid volume expansion. जे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड आहे बाहेरच्या साईडला सेलच्या त्या फ्लुइडचं एक्सपान्शन होतं आणि दॅट विल बी इन्क्रीजेस द कार्डियक प्रीलोड. कार्डियक प्रीलोड वाढतो त्या केसमध्ये. देन फायब्रोप्लास्ट प्लॉरिफलेशन अँड द फायब्रोटिक चेंजेस इन अ मायोकार्डियम वर्सनिंग द सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग अँड द पॅथॉलॉजिकल रिमॉडेलिंग. म्हणजे फायब्रोब्लास्ट जे आहे ते प्रॉलिफरेशन त्याचं फास्ट करते फायब्रोब्लास्टचं. त्यामुळे हार्टचं जे रिजिडिटी आहे दॅट विल बी बिकम अ मोर अँड मोर. म्हणजे हार्टची इलास्टिसिटी थोडी 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 कमी व्हायला स्टार्ट होते. इट विल बी ॲडिशनली कॉजेस द हायपोकॅलेमिया अँड द हायपोमॅग्नेशेमिया which will be increases the risk of ventricular arrhythmia and the sudden heart attack. Enhancement of the cardiotoxic and the remodeling effect of the sympathetic overactivity. ह्या सगळ्या इफेक्ट बघायला मिळतात when there is a active aldosterone get activated. मग हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला कमी करायच्या असतील, what we are going to do, it will be inhibit the aldosterone by the aldosterone antagonist. Aldosterone हे सगळं करतंय and that is a
बॅड फॉर अवर हार्ट हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणून आपण काय करतोय, अल्डोस्टेरॉनलाच इनिबिट करतोय. अल्डोस्टेरॉनला इनिबिट केल्यावर व्हॉट विल हॅपनिंग, these effects are overcome and that will be causes the protection of our heart. Everyone clear? सगळ्या ड्रगचं एम काय आहे, पहिल्यांदा हार्ट वरचं प्रेशर कमी करायचं. मग कुठल्या कुठल्या वेनं, प्रीलोडचं प्रेशर कमी करायचं. प्रीलोड म्हणजे काय, ब्लड जे बॉडीकडनं हार्टकडे येणार आहे, कुणामधनं येत असतं ते थ्रू द व्हेंट्रिकल्स, त्या व्हेंट्रिकल्सला डायलेट करायचं. सेकंड, टू डिक्रीज द आफ्टरलोड. व्हॉट इज आफ्टरलोड, the blood will be out from the heart and present inside the body. कसं जातं, through the help of arteries. Arteries ला डायलेट केलं की हार्ट मधलं ब्लड तिथे पोहोचणार विथ लेस फ्रिक्शन पोहोचेल. क्लिअर? अँड अल्टिमेटली ह्या सगळ्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, हार्टचं वर्क कमी होणार आहे. and that will be causes the protection of the heart. Understood? Although AC inhibitors have a themselves low aldosterone level and this effect is incomplete and the short lasting. म्हणजे जर AC inhibitor दिलं तर AC inhibitor पण काय करतंय, अल्डोस्टेरॉनची लेवल कमी करतंय. म्हणजे AC inhibitorला पण जास्त ऍडव्हान्टेजेस आहे, स्वतःचं पण मेकॅनिझम चांगलं आहे त्याचं, आणि ऍडिशनली इट विल बी लोअर द अल्डोस्टेरॉन लेवल. म्हणजे AC inhibitorचं स्वतःचं मेकॅनिझम पण चांगलं आहे, as well as it will lowers the aldosterone level as well. So AC inhibitor is one of the best therapy in case of congestive heart failure as compared to all other therapy. But the patient is having the resistance to AC inhibitor therapy. That patients are given the combination of the other drug therapies. Clear? So avoid the monotherapy in case of cardiac heart failure. The disease which will be causes the disease progression action. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, हार्ट फेल्युअर मुळे पुढं 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 काय होत जाणार आहे, रेनल फेल्युअर होतंय का, फ्लुइड अॅक्युमुलेट होतंय का, हे सगळं स्टडी करत बसावं लागणार आहे. आणि हार्ट फेल्युअर बरोबरच त्या वेगळ्या वेगळ्या डिसीजची पण आपल्याला काय करावं लागणार आहे, थेरपी द्यावी लागणार आहे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके. व्हॉट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन्स ऑफ द अल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर्स? There is a renal insufficiencies observed that will be causes the risk of hyperkalemia and needs to potassium monitoring. म्हणजे अल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर दिल्यामुळं जे काही पोटॅशियमची लेवल आहे तर ती पोटॅशियमची लेवल काय होणार आहे, वाढणार आहे बॉडीमध्ये. त्यामुळे कंटिन्युअसली त्या गोष्टीवर आपल्याला मॉनिटर करावं लागणार आहे की पोटॅशियम वाढतंय, त्याला कसं बाहेर काढायचं, बाय द डायलिसिस और एनिथिंग एल्स. Then what is the adverse drug reaction? When it will be taken into the male patient, then it will be produces the gynecomastia. Okay, sexual disorder is there in a male patients. Everyone clear? Everyone understood? What are the adrenergic beta 1 blocker? What are the sympathomimetic agonists? What are the aldosterone antagonists? What is the AC inhibitor? What is the RAS activator? All of you understood? Anyone have any doubt? No, ma'am. Huh. All of you understood? All of you comment in the chat box.